ആദ്യം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ളതായി ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. اللهم غفار قلوبنا وشدد وحسن توفيقنا بدوام صدق في إرادتك وانصر علينا في هذه الساعة راية هدايتك وقلدنا بسيوف ولايتك وزوجنا بتيجان معرفتك وانصر علينا من سحاب رحمتك واسقنا من شراب محبتك ثبتنا في ديوان خاصتك ووفقنا في ميدان ملاقاتك وسن سرائرنا نبر أبصارنا واجمعنا في حوائج قدساتنا بلطيف أنسك ولا تقطعنا بغيرك نفسك. اللهم كان منا من إقبالنا وعيدك وإعراض كتعمدا أو خطأ أو نسيان أزل عنا إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إن ضحاك بهاك جمال جمالك قوة قوتك قدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا ويسره وإن كان حرام فطهره وإن كان بعيدا وقربه بحق بهائك وجمالك قوتك قدرتك. آتنا ما آتيت من عبادك الصالحين. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم على آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك بحق سورة الأنعام العظيم. اللهم ادفع عني كل بلاء مصيبة وادفع عني كل مرض وعلة. اللهم آتني خير الدنيا خير الآخرة واصرف عني شر الدنيا شر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. മുമ്പുള്ളതായ ദ്വാരമായിരുന്നു. ഇനി 5-ാം സൂറത്ത് എല്ലാവരും തുടങ്ങുക. 10 പ്രാവശ്യം ഫാത്തിഹയും 11 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് 5-ാം സൂറത്ത് തുടങ്ങുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ദ്വാകളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ലാത്തവർ അതൊന്നുകൂടി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിന് വിവരം തന്നാൽ പറയും, ആരെങ്കിലും കേട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ദുആ അന്നാമത് തീർന്ന് 5-ാം സൂറത്ത് ഓതി തീർന്നതാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ദുആ തീർക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا سريع الحساب ويا شديد العقاب ويا غفور ويا رحيم ويا فالق الحب والنوى ويا فالق كل شيء ويا فاطر السماوات والأرض ويا فالق الحب والنوى ويا فالق الإصباح ويا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا قاضي الحاجات ويا ولي الحسنات ويا دافع السيئات
رب الأرض والسماوات يا غافر الخطيئات اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي ترزق به العالمين الله الذي لا إله إلا أنت ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء وشدة الشكر لله ولكل عجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل ضيق حسبي الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله العلي العظيم بسم الله العليم الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي هو رب العرش العظيم أعوذ بعزة الله بقدرته سلطانه أن ينهرد يارق جنود من السماء قال سليمان أن يأتيهما له من طين جنود من السماء والمسبحين بشأن الله 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 يكفيك من كل ذاء بدوامك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم اللهم يا سامي الأصوات يا سائق الفضل يا شيء عظيم بعد الموت ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين الحمد لله رب العالمين لا اللهم إني أسألك يا من لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت اللهم إني أسألك يا من لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أن تغفرني بلا أن ترضى عني بلا إله إلا أنت اللهم إني أسألك يا من لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أن تغفرني بلا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين على سيدنا ملك الملوك يا علام الغيوب يا الله أرحم الراحمين يا الله أرحم الراحمين يا الله രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് രാജരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹ് സർവസ്നോപരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹ് സർവചരാചരങ്ങളെ ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നിന്നെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സഹായിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഖൈർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ദുആകളിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്കും മിത്രാദികൾക്കും അയൽവാസികൾക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുആഇന്റെ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധ കലാമായ ഖുർആനിൻ്റെ സൂറത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ മഹദ് വദലുകൊണ്ട് ബദർ ഷഹദാക്കളുടെ മഹദ് വദലുകൊണ്ട് ഖുലഫാ റാഷിദീങ്ങളുടെ മഹദ് വദലുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മഹദ് വദലുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ വേഗങ്ങളായ സ്മാലുസനൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടിയ എല്ലാ തെറ്റുകളും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്ത് മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാൻ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഓതിയ സൂറത്തിൻ്റെ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൻ്റെ സൂറത്തുകളുടെ സലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് കടം കൊണ്ട് വരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്മാറേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മക്കളെ കടം വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ് ഇരുക്കൂര പോയി മറ്റൊരുത്തൻ ആടൊക്കെ താമസിക്കേണ്ട അല്ലാഹ് മറ്റൊരാൾ മുമ്പിൽ ചെന്നിരക്കണ്ട വിധി തരാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളോട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എനിക്കറിയാം റബ്ബേ എണ്ണി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല റബ്ബേ അതുപോലെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ
കഷ്ടപ്പെടുന്ന വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, വീട് പോയിട്ട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവേ ആകെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ ചെറിയ വീടാണുള്ളത്, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു മക്കളെ കൊണ്ട് താമസിക്കാൻ കഴിയാതെ വേദന കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവേ രോഗം കൊണ്ട് ഒരുപാട് രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ, കാലുവേദന കൊണ്ട്, മുട്ടുവേദന കൊണ്ട്, ഡയാലിസിസ് കൊണ്ട്, കിഡ്നി രോഗം കൊണ്ട്, അള്ളാഹു പിത്തസന്ധിയുള്ളതായി വീക്കം കൊണ്ട്, പിത്തസന്ധിയുള്ളതായി ഓപ്പറേഷനുമായി കല്ലെടുത്തിട്ടുള്ള വേദന കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പലരും കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങളെ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗം കൊണ്ടും മഹാമാരിയാ രോഗം കൊണ്ടും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ പോലും ശിവനന്ദ റബ്ബേ, അള്ളാഹുവേ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വരഞ്ഞവരെ കടം വീട്ടിത്തരാൻ എൻ്റെ ഖജനാ വിശാലമാണ് റബ്ബേ. നേരിട്ട് നീ ഖജനാവിനും തരില്ലല്ല റബ്ബേ. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ഞങ്ങൾക്ക് 1 രൂപ വീതമെങ്കിലും 10 രൂപ വീതമെങ്കിലും നീ തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ കടത്തേക്ക് നീ എത്തിച്ച് ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ മുഴുവൻ വീട്ടി അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന, അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതിനെ എടുത്ത് വിരോധിനെ ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കുന്ന മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും സ്നേഹിച്ചവരും നാട്ടുകാരും കുടുംബങ്ങളും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് എല്ലാ മോമിനികളും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും നീ ആക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ റഹ്മാൻ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായ മക്കളുണ്ട്, പേരക്കുട്ടികളുണ്ട് റബ്ബേ, അവർ നീ കഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവിൻ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന മക്കളാക്കി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും ഹൃദയത്തിൽ വരാതെ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഓട്ടം കൊണ്ട് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിച്ച മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു ധർമ്മമില്ല റബ്ബേ, ഒരു സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പോലും ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല റബ്ബേ. എന്നാലും അല്ലാഹുവേ നിന്നിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. നീ ഞങ്ങളെ ഇതുവരെ സംരക്ഷിച്ച് പോറ്റി വളർത്തിയ റബ്ബാണ് അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മാതാവിനേക്കാളും പിതാവിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെയും അള്ളാഹുവേ നിന്നെയുമാണ് അത് കഴിച്ച ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളാണല്ലോ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് 2 ലോകത്തും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും ആക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹേ ഞങ്ങൾ നിലത്ത് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കും, നേരെ വെച്ചാൽ വേനയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവനിച്ച് പോറ്റി വളർത്തിയതായ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് ഖബറിലാണ് അല്ലാ. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഒരുപാട് അയൽവാസികളാണെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല നാടുകളിലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരിന്ന് ഖബറിലാണ് അല്ലാ. അള്ളാഹേ ഖബറിടം നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ റഹ്മാൻ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഖബറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യും റബ്ബേ. മുൻകർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായ മറുപടി നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മെ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞ് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. കടത്തോടുകൂടി മരിച്ച നിൽക്കാൻ പോലും മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മയ്യിത്ത് പോലും പങ്കെടുക്കാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള രീതിയാണ്. അതിന് ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഒരു മുഅ്മിനീങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും അയൽവാസികളെയും ആക്കല്ലേ റബ്ബേ. കടം മേടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പാവിയായ സാധുവായ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല റബ്ബേ, എൻ്റെ വേദന കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ. എല്ലാ പാവങ്ങളും ഇത് കണ്ട് അവർക്കും സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എന്നെപ്പോലെ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് വേദനിക്കുന്ന നിരവധി ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ പലരും ഉണ്ടാകും റബ്ബേ. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഉപകാരമാക്കണേ അല്ലാ, ഉപകാരമാക്കണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാനും വിസ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനും അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഹൈറായ ജോലി പോയവർക്ക് കിട്ടാനും കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. പോയവർക്ക് ഹൈർ കിട്ടിയവർക്ക് അവരുടെ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളും
എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് കഷ്ടം ഞങ്ങളോട് സ്നേഹിച്ച് ചെറുകുട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടിലാണ് റബ്ബേ. ഇപ്പം അവരുടെ കേടുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖമില്ലാത്ത വിഷമങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ. ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹേ ഞങ്ങൾ മക്കൾക്കും അതുപോലെ കടങ്ങളുണ്ട്, ബേജാറുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ സുഖമാണ് റബ്ബേ. നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമാണ് അല്ലാ. കടം വീട്ടി എൻ്റെ മുമ്പിലും ഇസ്സത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ബൈത്തിൻ്റെ ഇസ്സത്തിന് നീ കുറക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെയും അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൻ്റെ ഇസ്സത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, വല്യപ്പമാരും വല്യമ്മമാരും അല്ലാഹുവേ, ഇളാപ്പമാരും മുത്താപ്പമാരും മുത്തമ്മമാരും അമ്മായിമാരും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുടുംബം ഞങ്ങളെ പൊന്നുപോലെ സ്നേഹിച്ചു വരുന്ന ഖബറിലാണ് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലുള്ള അയൽവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ, മറുനാടുകളിലുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആഖിറിനെ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ. പല നാടുകളിലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, അറബികളടക്കം. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ ആരോഗ്യമുള്ള, ആഫിയത്തുള്ള, ഇഖ്ലാസുള്ള, ഹിദായത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ ഷഹാദത്ത് കലിമയോടുകൂടി ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുടെ ഫിത്നയിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തില്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ അർഹമർ റഹീമീന റബ്ബേ മൗത്തിൻ്റെ വരുത്തം കുറക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ എളുപ്പത്തിലാ നിങ്ങൾ റൂഹിനെ പിടിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഭാരമാക്കരുതേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കൾക്ക് പോലും വെറുക്കുന്ന അവസ്ഥ റബ്ബേ. സ്നേഹത്തിമാർ സഹോദരിമാർ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പോറ്റുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും റബ്ബേ ആരോഗ്യമുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരാളോട് ചെന്ന് പറയാൻ മടിയുള്ളവരാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ആരോട് ചോദിക്കണമെന്നറിയാതിട്ടുന്നിരുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാ, നിന്നിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് റബ്ബേ. ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളെ നീ കുഴക്കിയിട്ടില്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ തന്നത് മുഴുവനും നിഅമത്താണ് അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിയത് മുഴുവനും തെറ്റുകളാണ് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ നീ പുറത്ത് മാഫാക്കണേ അല്ലാ. നീ തന്ന നിഅമത്ത് പിടിച്ചെടുക്കല്ലേ അല്ലാ. നീ തന്ന നിഅമത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അർഹമർ റഹീമീന റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ നീ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നടക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ നിന്നെ ഭയന്ന് ജീവിക്കാൻ, നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് നിന്നെ പേടിച്ച് നിന്നെ ബഹുമാനിച്ച് നിന്നെ ആദരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഹൃദയം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എൻ്റെ ഉമ്മത്തി എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പാവികളായി ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ നിന്നും ഹശ്ർ കൊണ്ട് യാത്രയാക്കിയാൽ അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നന്മ തിന്മകളെ എഴുതപ്പെട്ട ഏടുകളെ തരും ഞങ്ങളുടെ വലം കൈയിൽ തരീക്കണം അല്ലാ. ഹസനാത്ത് സയ്യാത്ത് വെക്കുന്ന അവസരം ഹസനാത്തിനെ മുൻതൂക്കമാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഹസ്റാബൻ സമയം ഞങ്ങൾ ചൂടുകൊടുമയായ വിഷമത്തിൽ നിന്നകലുമ്പോൾ നിന്റെ വാഹനം നിന്ന് കൊടിക്കീഴിൽ നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് ഹസ്റാബൻ തന്നെ ദാഹിച്ച് വലയുമ്പോൾ ഹൗദുൽ കൗസർ മുക്കിത്തന്ന് കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സിറാത്ത് മുസ്തഖീം എന്ന പാലം നിന്റെ പ്രകാരം കടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ.
അള്ളാഹുവേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അള്ളാഹുവേ ഫാത്തിമ സ്വർഗസ്ത്രീയുടെ നായികയായ ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവേ ജന്നത്തുൽ ബഖീലും അമ്പിയാക്കളും ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിലുമുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും ശുഹദാക്കളും മുഅ്മിനീങ്ങളും സ്വാലിഹീങ്ങളും അള്ളാഹുവേ എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണ്ടാശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ പോകും റബ്ബേ ഈ പാവികളായ ഞങ്ങളെയും അള്ളാഹുവേ നീ കൊണ്ടുപോകണേ അല്ലാ, പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നിൻ്റെ കണ്ടാശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ സ്വന്തം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ കഅബ ശരീഫിലും റൗള ശരീഫിലും എത്താനും സ്വീകാര്യമായ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിതർക്കും സഹായിച്ചവർക്കും അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് കൊതിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ എത്തിപ്പെടാതിരിക്കുന്നവർക്കും അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും സമ്പത്തും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ അല്ലാ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തൃക്കല്യാണത്തെ കാണുവാനും അതിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിൻ്റെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കാണാനും ഒന്നിച്ച് പങ്കിടാനും അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഇതക്ഷരമായ ലോകത്തൊരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങളല്ലാ, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കൽബിന് വന്നവരാണ് ഞങ്ങളല്ലാ, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരാണ് അല്ലാ, കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടവരാണ് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകളെ നീ പുറത്ത് മാഫാക്കി നിന്റെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ വന്നിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും മക്കൾക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കും സ്നേഹിച്ചവർക്കും ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുമുമ്പ് ഒരുപാട് സ്നേഹിതത്തെകൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് ചെയ്തവർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കരുണിൻ്റെ കഷ്ണമായ മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ ആമീൻ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ഇത് ദുആ മാത്രമാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് ചേർക്കുന്നത്. അന്നാമ എല്ലാവരും ഓതാ വയ്ക്കുന്നവർ ഓതാത്തവർ എൻ്റെ ദുആയിൽ പങ്കുചേരും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും മുറാദുകളും അള്ളാഹു പടിപടിയായിട്ട് ക്രമേണ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ.